सत श्रीकाल, नमस्कार, आदाब दर्शकों। मैं तुहाडा गुरलाल फिर हाजिर प्रोग्राम ओपन प्लेटफॉर्म लैके जस पंजाबी के मंच तो। दर्शकों, बहुत ज़्यादा खबर ने आपां जिहड़ियां गल्लां उही बार बार करी जाने कि कुछ कड्ढण पाउण नूं नहीं लभदा, पर कई मुद्दे इदां दे हुंदे जिहड़े बार बार विचारे जाने चाहिए, क्योंकि उन्हां दे विच नवें नवें एंगल आउंदे रहिंदे हैं। आपां गल कल परसों भी कीती सीगी कि किसान अंदोलन दे विच जिहड़ी लखीमपुर खीरी वाली घटना हुई है, बहुत मंदभागी हुई है। दोनों पासे क्रोध सीगा, दूजे बंदे भी जिहड़ी 4 जाना गईयां, अफसोस है उन्हां ते, पर उन्होंने जो किया अत्यंत दुखदाई तो बहुत ही वैशियाना सीगा जो एक मंत्री के मुंडे वालों या जदों भी जिहने भी किया। हुण गल इत्थे आ जांदी है दर्शकों कि उत्ते कवर करन नूं जिहड़ा उत्थों दा मीडिया है वो शाहरुख खान का मुंडा, सानूं नहीं पता कसूरवार हैगा या नहीं। जे नहीं तो बाहर आ जाऊगा, जे हैगा तो कानून उन्होंने सज़ा दे जूगा। असें सानूं उस गल का कोई वेरवे साडे कोल है नहीं कि असीं उन्हें कह सकीए कि कसूरवार है। नंबर 1। नंबर 2, देखना यह होगा कि उस तो पड़दा नहीं पिया तो एक ਸਿੰਘੂ बॉर्डर से जी घटना वापरी है वो बार बार असीं गल तां कर रहे हैं क्योंकि उस नवे नवे एंगल सामने आ रहे हैं। जो बंदा उत्थों आया सी पंजाब तो वो कहते कि वो तो घर तो कदे दूर गया ही नहीं सी, वो दिल्ली तक किद्दां आया। उस तो बाद वो कहते कि जदी हत्या हुई वो निर्मम हत्या सी, नहीं होनी चाहिए सी। आपां रज के निखेधी करते हैं इस मंच तो, पर जिन्हों ने की आपदे आप नूं पुलिस के हवाले भी किया, पर उस जथेबंदी का एक जिहड़े बाबा जी ने उस जथेबंदी के उन्हां दीयां पिक्चरां आउणीआं केंद्रीय गृह मंत्री केंद्रीय कृषि मंत्री नाल ते होर कई पतवंते सज्जणा नाल प्रशादा पानी छकदियां दियां ते उन्हां दा उत्तों एक्सप्लेनेशन भी आउणा। हुण तरह तरह के एंगल सामने आ रहे हैं। चलो वो भी हो गया, आपां पहलां गल कीती सीगी। मैं गल्लां तां कर रहा हाँ कि दर्शकों टोटल जिहड़ा किसान अंदोलन है उहदा विचला रस्ता कोई लभ नहीं रहा। सरकार जे चाहे तो लभ सकदी है, ये हार किसी की होनी, किसी की भी नहीं होनी, जित ही जित होनी है किसानों की भी तो सरकार की भी, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स अ ब्यूटीफुल इंडिया जिहड़े इंडिया के वक्-वक् भिन्न भिन्न राज्यों के फुੱਲ खिलते रहन। मैं ये गल तां बार बार कर रहा क्योंकि कल परसों की डॉक्टर दर्शनपाल जिहड़े कि किसान नेता ने उन्होंने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वाहवा वायरल हुई है कि वो अर्ज कर रहे कि मैनू पता है आपां झोने की फसल करके आपां होर कई रुझेवियां करके आपां अपने घरां च बैठे हैं, पर उत्थे जिहड़ा किसान अंदोलन दे विच जिहड़ी है वो संख्या घट रही है। उन्होंने भी एक आपदा चिंता जाहिर की सी ते ताकीद की सी कि सारे जाने उत्थे आके आपदी हाज़री भरन। ना एक नवा वड्डा एंगल आया ये कि जिहड़े लोकल शहरी है, चाहे वो उत्थों के लोकल शहरी होण या फिर अपने पंजाब के किसी शहर के या भारत देश महान के किसी होर स्टेट के शहरी होण, ते खास करके स्टूडेंट्स ते होर यूनियन वो इंटरस्ट जिहड़े आ ना उन्हां दा इंटरस्ट वो घट रहा है। ये मोर्चे दे विच क्यों घट रहा, ये की कारण, इन्हां सारियां गल्लां ते झात पाउण नूं अपने नाल जुड़े हुए ने पीडियाट्रीशियन ते एक्टिविस्ट डॉक्टर हरशिंदर कौर जी। स्वागत जी डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत जस पंजाबी दे मंच तो ओपन प्लेटफॉर्म प्रोग्राम च। सत श्री अकाल ते तुहाडे राहीं जिन्ने भी सुन रहे ने सबनां नूं बहुत निੱਘੀ फतेह। जी जी फतेह जी फतेह। डॉक्टर साहब मैं भूमिका दे विच काफ़ी कुछ कह दिता जो असी कल भी विचारते रहे हाँ, परसों भी शायद असी गल मैं ये गल तां कीती है कि जिहड़ी संख्या घट रही है उत्थे डॉक्टर दर्शनपाल जी उन्हां दी एक वीडियो घूम रही है, वो बार बार तकीद करते हैं कि इत्थे हुण इहदे विच कल एक सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई भी सी, उहदा रिजल्ट नहीं आया जिहड़ी कि एक शहरी वालों पाई गई सी कि सानूं बड़ी दिक्कत हो रही है दिल्ली शहर दे एंटर करन या बाहर जाण नूं। ਉਹਦਾ रिजल्ट हाले ताईं साडे कोल पहुंचा नहीं भी ਉਹਦੀ सुनवाई ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ तरीक सी उस की होया। पर चिंता का विषय है कि जिहड़ा इंटरस्ट घट रहा लोकल शहरियों का, स्टूडेंट्स यूनीयन का, होर यूनीयन का, तो उत्थों काम करते जिवें हुंदे हैं मंनते हैं, पर 13 महीनों ਦੇ ਵਿੱਚ भी चल रहा सी, ਇਹਦਾ की कारण है? बिल्कुल मैं तुहाडे नाल सहमत हाँ कि हौली हौली लोगों के मनां विच खासकर शहरियां दे मनां विच ये वाड़ना शुरू किया गया कि दहशतगर्द ने, तुहाडे फायदे वास्ते नहीं हन, ये सगों तुहाडा नुकसान कर रहे ने, तुहाडे विकास विच रोड़ा बन रहे ने। इहो जी सोच जी बड़ी वड्डी पद्धर ते सियासतदानां वल्लों फैलाई जा रही है हौली हौली। इहदे विच किसी भी जिहड़ा भी संघर्ष तुरिया होए या क्रांति दा राह कोई तुरिया होए ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। तो हम्म उसे तहत
ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੋੜ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਇਹ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਹਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਰਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹੀ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਆਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਨਪੀੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਇਹ ਵੜਨਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾ ਉਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ 2016 ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਜੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ, ਈਅਰਲੀ ਇਨਕਮ 20,000, ਸਿਰਫ 20,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। 20,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਮਾੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਉਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾਓ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 1800 ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਜੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਚੰਗੀ, ਨਾ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਣ ਯੋਗ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਨਾਲ 12,000 ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਫੰਡ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟਰਸਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ, 20,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੇ ਭੋਗ ਵੀ ਆਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਜਦੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਸੰਨ 1995 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2,96,438 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2019 ਤੋਂ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ 700 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 700 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਲੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੱਧਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਮੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ GDP ਦਾ ਸਿਰਫ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਅੱਧਾ ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜੂਝਣਾ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ, ਉੱਤੋਂ ਸਿਰਫ 23 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਜੇ, ਸਿਰਫ 23, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਮਿਲਦੀ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਲ ਕਾਰਨ ਜੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਹ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਗਾਇਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਠੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੜੀ ਬਖੂਬੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੱਭੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ,
ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਲ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਹ ਵੋ। ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਉੱਤੇ, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਨਜਿੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਾਤ ਮਰਵਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYE ਆ, ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਰਦੀ ਅਲਾਉਂਸ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਜੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਮਿਲਦੇ ਜੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਟਰੈਵਲ ਅਲਾਉਂਸ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਅਲਾਉਂਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਟੱਬਰ ਸਮੇਤ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਲੀਵ ਟਰੈਵਲ ਅਲਾਉਂਸ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਘੁੰਮਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭਣਾ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣ ਲਈ, ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਲਾਉਂਸ ਮਿਲਿਆ? ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੱਲਿਆ? ਅਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸਕੀਮ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਜੋ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਜੇ। ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ, ਲਓ 30 ਲੱਖ ਲੈ ਲਓ, 50 ਲੱਖ ਲੈ ਲਓ। ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਕਿਵੇਂ ਮਜਬੂਰਨ ਆੜਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਜੋ ਉਹ 24 ਤੋਂ 26% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੇ ਮਿਲਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਵਾਪਸ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਜੋ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ 50% ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਧ, ਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਨਪੀੜਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਰਾਹ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਦੇ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਫਿਰ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਲੈ ਕੇ 50 ਸਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ, ਲੋਕਲ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟ ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੰਕੇਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਲਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਵੈਨਸਡੇ, ਥਰਸਡੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਕਈ, ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਐਂਗਲ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਪਿੰਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ? ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ?
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੱਗਸ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਖੀਰ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਟੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਡਾਂਗਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੂੰ ਹੂੰ ਸੋ ਹੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਵੰਡਾਉਣਾ ਸੀ, ਅਸਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਸਾਰਾ ਵੰਡਾਉਣ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਇਕੱਠਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਹੂੰ ਹੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਵੰਡਾਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਢੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਬਰਾਨਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਜੋ ਅੰਨੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੋ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਜਾਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਜਾਓ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ। ਹੂੰ 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 ਉਹਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੂੰ ਹੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਧੇ, ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਡਾਕੇ ਨੇ, ਉਧਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਅੰਕੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਦੇ ਸਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਹੂੰ ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੂੰ ਨੇ ਆਪ ਪਾਵਰ ਚ ਆ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੂੰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੰਦਾ ਪਰਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਹੈ, ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕਰਜ਼ਈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਏ ਨੇ, ਹੂੰ ਹੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਤੇ ਹਾਂ ਕਾਮੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਨੇ ਕਾਮੇ? ਹੂੰ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੱਥਣ, ਹੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਮੇ ਬਣਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੂੰ ਕਿ ਹੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਮੇ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹ ਸੋ ਫੇਲੀਅਰ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਓ ਕਮਾਓ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮੌਸਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਰ ਉਹ ਹੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਗਿੱਚੀ ਘੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਛਡਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੰਦਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਕਾ ਉਧਰ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿੰਕੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਜੋ ਕੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਏ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਝੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਰਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ? ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੜੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਲੰਟੀਅਰਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ
ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 32 ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੋ ਆਪਣੀ ਗਰੁੱਪ ਜੇ, ਜੀ ਵੱਖੋ ਜੀ। ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਹੁਣ ਜੁੜੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਪਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, 84 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਡ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਚੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਛੱਤ ਵੀ ਚੌਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਬਾਅ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਚੜਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ? ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਹਾਕਾਂ ਨਾ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਵਤਨੋਂ ਪਾਰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਲੋੜ ਹੈ ਹੇਠਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ, ਬਹੁਤ ਅੱਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸੱਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਜੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹਫਤਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ। ਸੋ ਉਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਛੋਟੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਵਿਚਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜੀ 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 ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜੇ, ਚਾਲਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੁਝ ਦੂਜੀ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਤੀਜੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ, ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 117 ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇ 30, 35 ਜਾਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਗੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੇ ਚੋਗਾ ਜੋ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ, ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ,
ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ 800 ਗੁਣਾ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗੱਲ ਜੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੀਜਾਂ ਜੀ। ਦੇ ਰੇਟ ਦੇਖੋ ਤੇ ਖਾਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ 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 ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਆ ਸਿੰਘੂ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਘਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡੈਥਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆંકੜਾ ਦਿੱਤਾ ਆ 2,38,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਲਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਆਪਣਾ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੈਥ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਿੱਟਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਓਨਲੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਂ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ 5 ਕਿਉਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ 2-4 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੂਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੂਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਭੋਗ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਪਰ 20,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਚੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤੋਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਾਲ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਰਜ਼ਈ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 2.5 ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਜੇ 2,96,438 ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਸੋ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ। ਜੀ 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 ਤੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਬੁਰਕੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਦੱਸਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਲਾ ਕੇ ਪੋਸਟਰਸ ਲਾ ਕੇ ਭਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਣਯੋਗ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਨੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਯਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਓ ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਹੀ 50-50 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ ਅਸਲੀ ਬਿੱਲ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੋਟਾ ਖਰਚਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਕਿ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਭਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਚਾਹ ਪੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਜੇ ਇਹ ਚੁਣਾਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੁਭਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ 100 ਕੋਈ 200 ਕੋਈ 300 ਕੋਈ 400 ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ।
ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਸੋ ਕਾਲਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਚਮਾਰ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਕਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਬਰੀਕ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਤੋਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚ ਪਾੜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿਉਂ, ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਅਗਾਂਹ ਆਈ? ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਸੀ ਟੋਟਲ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੱਖ ਗਿਣਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 1/3 ਦਲਿਤ ਹੈ, 1/3 ਦਲਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਖਬਰ ਵਾਕਈ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਜੇ, ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਤਿਹਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਲਿਤ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਖ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਅਲਾਉਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਬਣਨੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕੋ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਖਰਾ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਵੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਲਾਸ 1 ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, IAS ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਰਟੀਕਲ ਸਪਲਿਟ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਵੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਟ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿੰਟ 4-5 ਹੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਊਂਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਜਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹੋਊਂਗਾ। ਕੋਈ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਫੈਮਿਲੀ, ਬੋਥ ਸਾਈਡ, ਬॉय ਸਾਈਡ ਐਂਡ ਗਰਲ ਸਾਈਡ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲ ਟੂ ਡੂ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, 2-3 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਟੋਟਲ 26 ਜਾਣੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਚ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 4-5 ਜਾਣੇ ਗਏ ਚਰਚ 'ਤੇ, 26 ਜਾਣੇ ਟੋਟਲੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ ਪੋਟੇਟੋ ਸੈਲਡ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰੋਂ ਆਪਦੇ ਲਿਆਇਓ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ $1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ $1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਤਾਂ $10 ਦੇ ਪੋਟੈਟੋ ਸੈਲਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ 12:30 ਵਜੇ, 9 ਵਜੇ ਉਹ ਚਰਚ 'ਚ ਗਏ, 10 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, 12:30 ਵਜੇ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨਾ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਖੜੇ ਪੈਰ $1 ਮਿਲੀਅਨ, ਇਹ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੈਂਡਲੋਡ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ 'ਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੌਬਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਇਸ ਨੌਬਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਖੋ ਬੈਠਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਸਰ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਚੱਕੀਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ
ਕਿਰਤੀ ਜੋ ਕਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਚਾ ਰਹੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੌਕਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨੇਸ਼ਨ ਆਪਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਅੱਡ ਅੱਡ ਪੰਖੁੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਮਲਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਡ ਫੁੱਲ ਖਿਲਦੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਅੱਡ, ਉੱਥੇ ਸਵੇਰਾ ਸਵੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਲੇ ਤੇਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਟੀ ਉਹ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰਦਾ ਰਵੇ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ, ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਦੀ ਲੀਸਟ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੁਕਤਾ ਜੇ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿ ਲਓ ਟੱਕ ਮਾਰਿਆ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੇ ਨਸ਼ਾ। ਜੀ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੈਕਸਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਦਹੇਜ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਡਿਸਿਪਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਵੇ। ਅਗੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੱਲ ਸੋਚੀਏ ਨਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਸੋਚੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਸ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਐਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੰਕੇਤਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਲਾਲ ਨੂੰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।